رشتوں کو ہر بار بچانے کا ٹھیکہ صرف آپ نے ہی نہیں لے رکھا ہے۔ اگر انہیں بھی رشتوں کی فکر ہے تو قدر انہیں بھی ہونی چاہیے۔ اس شخص سے محبت کرنا بھی مرنے کے برابر ہے جسے تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پیسوں سے بھری جیب پوری دنیا سے ملاتی ہے اور خالی جیب پوری دنیا کا رنگ دکھاتی ہے۔ میری بس ایک ہی غلطی ہے کہ میں نے وہی پیار اپنی زندگی میں چاہا جو میں نے ہمیشہ لوگوں کو دیا۔ ایک عجیب سی بے چینی ہے تیرے بن، رہ بھی لیتے ہیں اور رہا بھی نہیں جاتا۔ بناوٹ، سجاوٹ اور دکھاوٹ، انہی تین چیزوں کے کارن آئی ہے لوگوں میں گراوٹ۔ اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہو تو محبت ان سے کرو جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ جسم تو پھر بھی تھکا کر سو ہی جاتا ہے، لیکن دل کا بھی ایک بستر ضرور ہونا چاہیے۔ اکثر رشتوں میں درار دور ہونے سے نہیں بلکہ سمے نہ دینے سے آتی ہے۔ بہتر ہے وہ رشتے ٹوٹ ہی جائیں جن کی وجہ سے ہم ٹوٹ جاتے ہیں۔ لوگ بھلے کم ہوں پر اپنے ہوں، یہ زندگی تماشا نہیں جو بھیڑ ہونی چاہیے۔ دل ہزار بار چلائے چلانے دو، جو انسان آپ کا ہاتھ چھڑا کر جانا چاہے اسے جانے دو۔ بہتر ہے یوں اکیلے رہنا، آج کل کوئی مل بھی جاتا ہے تو آخر میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ آج کل لوگ ایک دوسرے کو اسی لیے بھی کھو دیتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کو وقت نہیں دے پاتے۔ 100 خامیاں مجھ میں سہی مگر ایک ضد بھی ہے، جنہیں بھی اپنا مانا ہے انہیں آج تک پرایا نہیں کیا۔ نہ جانے کتنے لوگ ناراض ہو گئے ایک ذرا آئینہ دکھانے میں۔ بڑا غرور مجھ کو میرے یار پر تھا، بعد میں پتا چلا میرا اعتبار ایک غدار پر تھا۔ قیمت دونوں کی چکانی پڑتی ہے، بولنے کی بھی اور چپ رہنے کی بھی۔ فرق بہت ہے تیری اور میری تعلیم میں، تو نے استادوں سے سیکھا ہے اور میں نے حالاتوں سے سیکھا ہے۔ وقت بہت مضبوط کر چکا ہے مجھے، میری کمزوری اب کوئی نہیں ہے۔ امید کبھی سنسار سے نہیں، سنسار کو بنانے والے سے رکھنی چاہیے۔ تھک گئے تھے سب کی پرواہ کرتے کرتے، بڑا سکون سا ہے جب سے لاپرواہ ہوئے ہیں۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، جو سچ میں تمہیں چاہے گا وہ تم سے کچھ نہیں چاہے گا۔ جذبات وہاں ظاہر کرو جہاں ان کی قدر ہو، باقی تو آنکھ سے گرا آنسو بھی لوگوں کو پانی نظر آتا ہے۔ کتنے چالاک ہیں کچھ میرے اپنے بھی، تحفے میں گھڑی تو دیتے ہیں مگر وقت کبھی نہیں دیتے۔ ضرورت سے زیادہ سوچنا بھی انسان کی ساری خوشیاں چھین لیتا ہے۔ کرودھ برا ہوتا ہے پر جہاں ضرورت ہو وہاں دکھانا بھی چاہیے، نہیں تو غلط کرنے والے کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ وہ غلط کر رہا ہے اور وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ویسا ہی ویوہار کرتا رہے گا۔ آپ جب سب سے زیادہ دکھی ہوں گے تب آپ کے پاس کوئی بات کرنے والا نہیں ہوگا۔ رشتوں کو بس اس طرح سے بچا لیا کرو، کبھی مان جایا کرو تو کبھی منا لیا کرو۔ تم مجھے ہرٹ کرو یا میں تمہیں ہرٹ کروں، دونوں سچویشنز میں درد مجھے ہی ہوتا ہے۔ ضد ہے تو ضد ہی صحیح، لیکن آتم سمان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ پریم کے بس میں سب لوگ ہیں، بس پریم کسی کے بس میں نہیں ہے۔ لوگ کسی اور کا ہو کر بولتے ہیں کہ تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ سہارے انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں اور امیدیں کمزور کر دیتی ہیں۔ اسی لیے اپنی طاقت کے بل پر جینا شروع کرو۔ آپ کا آپ سے اچھا ساتھی اور ہمدرد کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیسے کہہ دوں کہ یہ تو قسمت کی بات ہے، کیونکہ میری بربادی میں تیرا بھی ہاتھ ہے۔ وشواس کرنا ٹھیک ہے، لیکن آئینے میں جو دکھتا ہے اس کے سوا کسی پر بھی اندھا وشواس مت کرنا۔ لوگوں کو بدلتا دیکھ کر آپ اپنا دل چھوٹا مت کیجیے۔ جو بدل جائیں انہیں اپنی زندگی سے دور کر دیجیے۔ تکلیف یہ نہیں کہ قسمت نے دھوکا دیا، میرا یقین تم پر تھا، قسمت پر نہیں۔ جن لوگوں نے تمہیں اپنا بنا کر چھوڑ دیا ان لوگوں کو دھنیہ واد دو، کیونکہ انہی لوگوں نے تمہیں احساس دلایا کہ ہر اپنی دکھنے والی چیز اپنی نہیں ہوتی۔ ہم اسی لیے بھی خوش رہتے ہیں کیونکہ منانے والا کوئی نہیں ہے۔ خرید لو صاحب پیسوں سے سنسار کے سارے عیش و آرام، بس ہمیں اتنا بتا دینا کہ سکون کس بھاؤ میں ملتا ہے۔ اگر کسی سے بچھڑنے کا ڈر آپ کو ہر روز ستانے لگے
تو یقین مانو اس انسان کو آپ ایک دن ضرور کھو دو گے۔ ابھی تو تازہ تازہ عشق ہے، بہت قسمیں کھاؤ گے، تھوڑا وقت گزرنے دو، پھر دیکھتے ہیں تم کتنا نبھا پاؤ گے۔ کبھی بچھڑنے والوں سے پوچھا جائے کہ جو تصویریں ساتھ میں لی گئی ہیں ان کا کیا کیا جائے؟ کچھ راستوں پر پاؤں نہیں، ہمارے دل ہی تھک جاتے ہیں۔ ایک بدھیمان ویکتی سوئم کے اور ایشور کے سوا کسی پر بھی نربھر نہیں رہتا۔ کرودھ اور آندھی کے شانت ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ نقصان کتنا زیادہ ہوا ہے۔ جیسے جیسے کلیوگ آئے گا انسان مطلبی ہوتا جائے گا، ضرورت کے سمے آپ کے پیر پکڑے گا اور ضرورت نہیں رہے گی تو پہچانے گا بھی نہیں۔ جو چھوڑ گیا اس کو یاد مت کرو، اور جو ایک بار نظروں سے ہی گر گیا اس کو اٹھانے میں وقت برباد مت کرو۔ گھر والے بھی آخر مان ہی جاتے ہیں اگر کوششیں آخری دم تک ہو۔ تم پرواہ کرنا چھوڑ دو، لوگ تمہیں تکلیف دینا چھوڑ دیں گے۔ سچا پیار اکثر دھوکے باز لوگوں سے ہی ہوتا ہے۔ حد سے زیادہ کسی کو پیار دے کر دیکھو، وہ آپ کی قدر کم نہ کر دے تو کہنا۔ جو لوگ دل کے سچے ہوتے ہیں زندگی ان کا ہی سب سے زیادہ امتحان لیتی ہے۔ بھول جاتے ہیں اکثر وہ لوگ ہمیں جن کے لیے ہم پوری دنیا کو بھول جاتے ہیں۔ حق کے لیے لڑنا سیکھو، کیونکہ جو شانت اور چپ رہتا ہے اسے کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ کمیاں تو مجھ میں بھی ہے، کیونکہ ہر کسی پر بنا سوچے ہی وشواس کر لیتے ہیں۔ زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے پیار، جو بھی چکھ لے وہ مر مر کے جیتا ہے۔ تمہیں چاہنے والا جب تمہیں وقت دینا ہی بند کر دے تو سمجھ لینا کہ اب وہ تمہارا نہیں رہا۔ ہم تو ہنستے ہیں دوسروں کو ہنسانے کے لیے، ورنہ دل پر زخم اتنے ہیں کہ رویا بھی نہیں جاتا۔ بہت بھیڑ تھی لوگوں کی زندگی میں، مطلب نکلتا گیا، مطلب ہی نکلتے گئے۔ لوٹ آئیں گی خوشیاں، ابھی غموں کا شور ہے۔ سنبھل کر رہنا دوستوں، یہ امتحانوں کا دور ہے۔ ضروری نہیں کسی بڑی چیز سے ہی بڑے گھاؤ ہو، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اکثر گہرے زخم دے جاتی ہیں۔ اس انسان سے محبت کرنا روز مرنے کے برابر ہے جسے تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم جن کے لیے ساری حدیں توڑ دیتے ہیں اکثر وہی لوگ ہمیں حد میں رہنا سکھا دیتے ہیں۔ کسی سے پیار کرو تو کوئی امید مت رکھو، تکلیف پیار کرنے سے نہیں امید رکھنے سے ہوتی ہے۔ یہاں زندگی کا بھروسہ نہیں اور تم لوگوں سے امید لگا کر بیٹھے ہو۔ اس انسان سے دور ہو جاؤ جس کو آپ کے ہوتے ہوئے بھی کسی اور کی ضرورت ہو۔ جو رشتہ ہمیں رلا دے اس سے گہرا کوئی اور رشتہ نہیں ہوتا، اور جو رشتہ ہمیں روتا ہوا چھوڑ دے اس سے کمزور اور کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ جب کوئی آپ سے 2 قدم پیچھے ہٹے تو اسے عمر بھر خوش رہنے کی دعا دے کر 4 قدم پیچھے ہٹ جانے میں ہی بھلائی ہے۔ جب ہمارے اپنے ہی ہمیں خوش نہیں دیکھ پاتے تو غیروں سے کیا شکایت کرنا۔ جب تک اپنوں سے ٹھوکر نہ ملے انسان ہوش میں ہی نہیں آتا۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ شریف انسان کو لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں، ایک وقت کے بعد ہر کوئی بدل جاتا ہے۔ عمر بھر کسی کو اپنا سمجھنا بس آپ کا وہم ہوتا ہے۔ غریبی توڑ دیتی ہے وہ رشتے جو سب سے خاص ہوتے ہیں، پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں جب پیسے پاس ہوتے ہیں۔ بہت کوشش کی میں نے اس کو سمجھانے کی، اور ایک دن میں نے خود کو ہی سمجھا لیا۔ میرے تو درد بھی اوروں کے کام آتے ہیں، میں اگر رو پڑوں تو کئی لوگ مسکراتے ہیں۔ سب کو دلاسا دینے والا شخص اپنے دکھوں میں ہمیشہ اکیلا ہوتا ہے۔ جب نئے لوگ مل جاتے ہیں تب پرانے بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ زبردستی کا رشتہ رکھنے سے بہتر ہے کہ صاف دل کے ساتھ آپ اس سے دور ہو جاؤ۔ تلوار کے گھاؤ مٹ جاتے ہیں لیکن باتوں کے گھاؤ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ اگر ارادوں میں دم ہو تو محنت کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ ہلکی سی پرواہ رشتے برقرار رکھتی ہے۔ وہ درد بہت درد دیتا ہے جس درد کو بانٹنے کے لیے کوئی بھی نہ ہو۔ کہنے کو تو آنسو اپنے ہوتے ہیں اور انہیں دینے والا ہمیشہ کوئی اور ہوتا ہے۔ واپسی کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ آنسو کی طرح اس دل سے بھی نکل چکے ہو تم۔ پریم کبھی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتا، پریم ہمیشہ ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں ساتھ
اور भावनाओं को समझने के लिए होता है। सच बोलकर भले किसी का दिल तोड़ दो, और झूठ के पर्दे के पीछे किसी का भरोसा मत तोड़ो। नाराज वहाँ हुआ करो जहाँ किसी को तुम्हारी नाराजगी की फिक्र हो। आप जानते हो सच्चा प्यार किसे कहते हैं? किसी को सोचकर मुस्कुराना और फिर आंसू बहाकर सो जाना। आप किसी इंसान का दिल सिर्फ तब तक दुखा सकते हो जब तक वो इंसान आपको प्यार करता है। जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा रुलाती है वो तुम्हारा खुद का मोह होता है। सबसे ज़्यादा दर्द हमें तब होता है जब हम अपना दर्द किसी को बता नहीं पाते। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। कोई भी रिश्ता बनता तो विश्वास से है, लेकिन चलता बर्दाश्त से है। खुशी थोड़े समय के लिए सब्र देती है, लेकिन सब्र हमेशा के लिए खुशी देता है। फूल और दिल दोनों एक से हैं, तकलीफ दो तो मुरझा जाते हैं। शब्दों की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। एक छोटा सा हाँ और एक छोटी सी ना पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है। कुछ ऐसे भी लोग मेरे आसपास हैं जिनके दिलों में जहर और जुबान में मिठास है। लोगों ने सिखा दिया अपनों पर शक करना, वरना हम तो गैरों पर भी भरोसा करते थे। आज़ाद कर देना चाहिए उस इंसान को, उस रिश्ते को जो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके साथ जुड़ा है। ये कलयुग है साहब, यहाँ एक घर की लड़ाई 4 घरों का मज़ा होता है। जिंदगी जीने का असली मज़ा तो तब है जब सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, लेकिन फिर भी आपको खुद पर विश्वास हो। ज़रूरी नहीं कि आप सबकी नज़रों में अच्छे ही बनो। कुछ लोगों की नज़रों में खटकने का मज़ा ही कुछ और होता है। दूसरों को बदलने के लिए पहले खुद को बदलना पड़ता है। स्वयं परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। जिंदगी में ख़त्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार करती है। सच बोलने की आदत हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साहस देती है। कोई तो हमदर्द ऐसा हो जिसका दर्द मेरे जैसा हो। झूठ इसीलिए जीत जाता है क्योंकि सच का साथ देने की औकात सबकी नहीं होती। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमज़ोर व्यक्ति बहाने ढूंढता है। महत्व इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है और कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। दूसरे की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती को कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। ना झुकने का शौक है, ना झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। जिसने कतरे भर भी किया है एहसान हम पर, वक्त ने मौका दिया तो दरिया लौटाएंगे हम उनको। छोटी सी जिंदगी के अरमान बहुत थे, कोई हमदर्द न था मगर इंसान बहुत थे। जिंदगी में अगर तजुर्बा न हो तो इतना जान लेना कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। बदलते लोग और बदलते रिश्ते चाहे दिखाई ना दें, लेकिन महसूस ज़रूर होते हैं। जिंदगी में कभी भी किसी बात पर भी तनाव लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर तनाव लेने से इंसान सफल होता तो सबसे ज़्यादा सफल दुखी लोग ही होते। कौन अच्छा है और कौन बुरा है, उसकी पहचान सिर्फ आपके बुरे वक्त में ही होती है। तारीफ वो धोखा है जिसे हम बहुत ध्यान से सुनते हैं और खुद ही उसमें फंस जाते हैं। एक बात याद रखना, करम का थप्पड़ जब पड़ता है तो वो राजा को भी भीख मांगने पे मजबूर कर देता है। दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना करो। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना करो। कुछ पाना कुछ खोना दस्तूर है जिंदगी का, यही एक किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीते हुए पल और गए हुए लोग कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। अंदर से टूटा हुआ इंसान चाहे कितना भी मुस्कुरा ले, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द हमेशा दिख जाता है। 2 बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और एक माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं है। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन 4 लोगों के साथ बैठकर
कभी किसी की बेइज्जती मत कीजिए। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा और कोई अपना नहीं है। दूसरों की गलतियां तो बड़ी आसानी से दिख जाती हैं, बात जब खुद की होती है तो लोग अंधे हो जाते हैं। मनुष्य को हमेशा परछाई और आईने की तरह दोस्त बनाने चाहिए, क्योंकि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से ही नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। नींद भी क्या गजब चीज़ है, अगर आ जाए तो सब कुछ भुला देती है और अगर ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। बुरे वक्त में भी किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि समझौते शेर को भी कुत्ता बना देते हैं। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी फीलिंग से ज़्यादा स्ट्रांग बना के रखो। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन अगर सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। कोई भी आपसे उतना प्यार नहीं करता जितना आप अपनी सोच में सोच लेते हैं। आप कितने भी अच्छे हो, चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लो, पर एक बात हमेशा याद रखना, आपको जो गलत समझता है वो मरते दम तक आपको गलत ही समझेगा। क्योंकि किसी की नज़र का इलाज किया जा सकता है, लेकिन नज़रिए का नहीं। लाजमी है तुम्हारा खुद पर गुरूर करना, क्योंकि हम जिसे चाहें वो मामूली हो भी नहीं सकता। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। अगर एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलत फहमी पाल लेते हैं कि अब ये हर बार झुकेगा। जब कोई दूसरों से धोखा खाता है तो वो उनसे लड़ पड़ता है, लेकिन जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो इंसान चुप हो जाता है। ये सोच कर कि रिश्तों में दरार न पड़ जाए, हमने तेरी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं माना। सामने मीठी मीठी बातें करें और पीठ पीछे काम बिगाड़े, ऐसे मित्र से दूर रहना चाहिए। वो उसी तरह है जिससे अंदर जहर भरा हुआ हो और ऊपर से अमृत भरा हुआ हो। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। ऊंचाई पर वो ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। ये कलयुग है, यहाँ लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। जब किसी व्यक्ति को किसी अपने से धोखा मिलता है तो वो फिर किसी भी इंसान पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचता है। एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से ज्यादा प्रभावी होता है। याद रखिए, जिंदगी खुशहाल होती नहीं है, उसे खुशहाल बनाना पड़ता है। अगर ईश्वर ने आपसे वो ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में भी होकर बेहोश ही रहता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। झूठ भी कितना अजीब है ना, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। इतनी अजीब है ये दुनिया, यहाँ झूठ नहीं सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। पहली बार में हम हमेशा गलत इंसान को पसंद कर लेते हैं, और जब अच्छे लोग मिलते हैं तो हम एतबार करना ही छोड़ देते हैं। कोई आपके साथ जैसा व्यवहार करे, उसके साथ वैसा ही व्यवहार न करके आप जैसे हैं वैसा ही व्यवहार करें।
क्योंकि आपकी पहचान आपका व्यवहार ही है। नहीं रही शिकायत अब मुझे तेरी नजरअंदाजी से, तू बाकियों को खुश रख, हम तन्हा ही अच्छे हैं। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में ना दिखाई देते हों पर मुश्किल हालातों में हमेशा साथ देते हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले, उनका जमकर फायदा उठाते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। खामोश रहकर खरीद ली दूरियां हमने, लफ्ज खर्च करना हमने जरूरी नहीं समझा। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर से बहुत उलझना पड़ता है। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो ये पता चला कि जिस्म में ज़मीर होना उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि जेब में पैसा होना ज़रूरी है। वो इंसान जो तुम्हें वक्त देना ज़रूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा साथ निभाएगा? दर्द सहते सहते इंसान उस मोड़ पर आ जाता है कि उसे हर नया दर्द छोटा लगने लगता है। वक्त जब करवट लेता है तो बाजियां नहीं जिंदगी बदल देता है। तमाशा सच का ही होता है, झूठ की तो हमेशा तारीफ होती है। अगर कोई चुप रहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं आता। मैंने अक्सर बुद्धिमान लोगों को कम बोलते और मूर्ख को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। सच्चे लोगों को शायद झूठ का पता न हो, लेकिन झूठे लोगों को सच का पता हमेशा होता है। खुश नसीब हो तुम कि तुम्हें कोई मानता है, कोई तुम्हारी फिक्र करता है, तुम्हारे हर मूड को संभालता है। कभी तुम भी उसके जरूरत के वक्त पर साथ दो। हमेशा तुम ही नहीं बल्कि वह भी तुम्हारे प्यार को डिजर्व करता है। मोहब्बत तो अधूरी रही हमारी, मगर बर्बाद हम पूरे हुए हैं। अब इतनी ज्यादा समझ आ गई है कि ना तो किसी के साथ बहस करने को मन करता है और ना ही किसी को समझाने का मन करता है। बस कसूर इतना था, जीना चाहा तो जिंदगी से दूर थे हम, मरना चाहा तो जीने को मजबूर थे हम। सर झुकाकर कबूल कर ली हर सजा, बस कसूर इतना था कि बेकसूर थे हम।